ഒരു നല്ല അവസരം കൂടെ തന്നിരിക്കുകയാണ്. प्रभु ने हमारे जीवन में और एक अच्छा अवसर दिया है. നമ്മള് വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കാനാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. प्रभु ने हमें विश्वास के द्वारा जीने के लिए बुलाया है. കർത്താവ് വളരെ സന്തോഷത്തോടെയും പ്രശംസയോടും പറയുകയാണ്, എന്റെ നീതിമാൻ विश्वास ജീവിക്കും. प्रभु बहुत ही खुशी से और अभिमान के साथ ये कहता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास के साथ जिएगा. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു വചനമാണ്, ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ വചനത്താൽ ജീവിക്കും. उसी के साथ साथ और एक वचन है जो कहता है कि प्रभु का जन वचन के द्वारा जीता है. അപ്പൊ അത് രണ്ട് കാര്യമാണോ ഒരു കാര്യമാണോ? वो दोनों दो बातें हैं कि एक ही बात है? ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. एक ही बात है. വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ അവന് വിശ്വാസം വരുന്നത് എവിടുന്നാണ്? एक विश्वासी को विश्वास कहाँ से आएगा? വചനം വായിക്കുമ്പോഴാണ്. जब वचन पढ़ने से. അപ്പൊ വചനത്താൽ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു കാര്യം തന്നെ. तो विश्वास के द्वारा जीना और वचन के साथ जीना बोला तो दोनों एक ही बात है. അപ്പൊ വചനത്തെ പല രീതിയിൽ വിശേഷിപ്പിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. वचन को अलग अलग बातों से विशेष करके बताया है. ക്രൂശിന്റെ വചനമുണ്ട്, क्रूस का वचन करके हम पढ़ते हैं. ജീവന്റെ വചനമുണ്ട്, जीवन का वचन करके हम देखते हैं. നീതിയുടെ വചനമുണ്ട്, धार्मिकता का वचन, വിശ്വാസ വചനം, विश्वास वचन, അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം, परमेश्वर का वचन, ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം, मसीह का वचन, ആത്മാവിന്റെ വചനം, आत्मा का वचन. ഇങ്ങനെ അനേക കാര്യങ്ങൾ വചനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. इस तरह वचन को अलग अलग रीति से वर्णन किया है. അതിനോട് ചേർത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ പറയപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. उसी के साथ साथ और एक बात है जो ज्यादा कॉमन या फेमस नहीं है, उसके विषय में आज हम देखेंगे. നമ്മള് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം, प्रकटीकरण का पुस्तक उसका 3रा अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 3, അതിന്റെ 10-11 വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം. उसका 10 और 11. तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, हाँ। इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों की परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है. मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ. जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ച വചനം ഏത് വചനമാണ്? यहाँ पर कौन सा वचन है? സഹിഷ്ണുതയെ കുറിച്ചുള്ള വചനം. धीरज का वचन. ആ വചനം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേകമായ വാഗ്ദത്തം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. इस प्रकार का ये धीरज का वचन को जो थामे रखेगा उसके लिए प्रभु ने खास उसको एक अलग से प्रतिज्ञा दिया है. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സഹിഷ്ണുതയുടെ വചനം? और वो क्या है ये धीरज का वचन? നാം ഇന്ന് പാട്ട് പാടുമ്പോൾ കേട്ടതുപോലെ जैसे हम गीत गाते समय में हमने सुना, നമുക്കൊരു ദേശമുണ്ട്, हमको एक देश है, ആ ദേശത്തേക്ക് നമ്മൾ പറന്നു പോവുകയാണ്. उस देश की ओर हम लोग उड़ के जाने वाले हैं. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് പോകുന്ന ആ പ്രത്യാശയുടെ കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ സഹിഷ്ണുത എന്ന് പറയുന്നത്. तो उस नगर की ओर जब हम लोग जाते समय में हम लोग जब आशा पूर्वक जाएंगे, आशा से भर के जब हम जाते समय में उस विषय के लिए कहता है कि धीरज का वचन. എന്നാൽ परंतु നമ്മുടെ വിശ്വാസ വചനത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു വന്നപ്പോൾ അന്ന് മുതലേ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ്, നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് കർത്താവ് ഇന്ന് വരും, ഇന്ന് വരും. परंतु जिस दिन से हमारा नया जन्म हुआ या जिस दिन से हम लोग वचन सुनकर उद्धार हुआ, आत्मा का उद्धार हुआ, उस दिन से हम लोग क्या सुनते आ रहे या क्या मानते आ रहे कि हमारा प्रभु आ जाएगा करके, പക്ഷെ വന്നില്ല. परंतु अब तक आया नहीं. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ മനോഭാവം? तो फिर ऐसे समय में हमारा मनोभावना क्या है? ഇത്രയും നാൾ ചിന്തിച്ച് വന്നില്ലല്ലോ, इतने दिन सोचा नहीं आया, ഇനിയിപ്പോ അത് വേണ്ട, इसलिए अभी नहीं चाहिए. അവൻ വരുമ്പോ വരട്ടെ, जब वो आएगा आने दो, അവൻ ഇഷ്ടം ചെയ്യട്ടെ, उनको उनका इच्छा करने दो, ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യട്ടെ. मैं मेरा मर्जी करूंगा. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്താണ് ऐसा समय पर, ऐसा मनोभावना में रहते समय में കർത്താവ് വരാൻ താമസിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്. प्रभु का देरी से आने का कुछ कारण है. കർത്താവ് അതാണ് നമ്മൾ അതിനെ സഹിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് വന്നില്ല, तो इसके लिए हम लोग धीरज से हम लोग इंतजार कर रहे हैं. आज प्रभु नहीं आया, പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇന്ന്, ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സഹിഷ്ണുതയുടെ വചനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. तो क्योंकि हमने ये कभी सोचा नहीं था कि आज प्रभु नहीं आएगा करके. इसके लिए तो वो ये धीरज का वचन है ना, धीरज से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, सहनशीलता से इंतजार कर रहे हैं हम लोग. ഞാൻ പറയുന്ന ആശയം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? मैं जो कह रहा है विषय आप लोग समझ रहे हो क्या? നമ്മൾ ഒരാള് നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നു, सोचो कि एक व्यक्ति हमको गांव से मिलने के लिए आ रहा है. നമ്മളോട് പറയാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. वो उन्होंने कहा कि आओ मुझे रेलवे स्टेशन में मुझे बुलाने आना. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്, तो हम लोग रेलवे स्टेशन में इंतजार कर रहे हैं. അദ്ദേഹം വന്നില്ല. अब वो आया नहीं. അപ്പോൾ നമുക്കുള്ള മനോഭാവം എന്താണ്? हमारा मनोभावना क्या है? മടുത്തു. हम लोग फिर निराश हो जाते हैं. അപ്പം ഇവിടെയാണ് സഹിഷ്ണുത. यहाँ पर है धीरज.
കർത്താവ് പോസ്റ്റ് പറയത്തില്ല. तो हमारा प्रभु झूठ नहीं कहता, വരാതിരിക്കുന്നതിന് കാരണമുണ്ട്. परंतु नहीं आने का या देरी से आने का कारण है അത് എന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. वो मेरा भलाई के लिए है। ഞാൻ ഒരുങ്ങേണ്ടതുപോലെ ഒരുങ്ങിയിട്ടില്ല. क्योंकि जिस रीति से मैं तैयार होना चाहिए था मैं हुआ नहीं। ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു, मैं सोच रहा था ഒരു 10 കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് കർത്താവ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് വന്നാൽ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം പലതും എനിക്ക് കിട്ടത്തില്ല. तो मैं ऐसा सोच रहा था कि 10 साल पहले अगर प्रभु आया होता तो आज 10 साल के बाद में जितना मैंने मसीह को पाया है वो प्रतिफल मेरा नष्ट हो जाता था। അപ്പോൾ കർത്താവ് വരുന്നത് താമസിക്കണോ? तो फिर ऐसा है तो प्रभु का आगमन देरी होना है क्या? അപ്പൊ നമ്മൾ കർത്താവ് ഇപ്പൊ വരണ്ടെന്ന് പറയണോ? इसके लिए क्या हम लोग ऐसा बोलना भी है क्या कि प्रभु तू अभी मत आओ करके? അല്ല, ऐसा नहीं, നീ വരണം. ये प्रभु तू आना, പക്ഷെ വരാതിരിക്കുമ്പോൾ परंतु क्योंकि अभी तक तू आया नहीं അതിനെ നല്ല മനോഭാവത്തോടെ സ്വീകരിച്ച് സഹിക്കുക. वो अवस्था को कि प्रभु तू अब तक आया नहीं है करके उस अवस्था को हमें क्या करना है? एक अच्छा मनोभावना रखकर धीरज के साथ हम लोग सहते हुए प्रभु आएगा बोलकर उस आशा में जीना है। അവിടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ വേഗം വരുന്നുവെന്ന്. क्योंकि उधर ही हम पढ़ते हैं कि वो लिखा है कि उसी वाक्य में मैं शीघ्र मैं जल्दी आने वाला हूँ, പക്ഷെ വന്നില്ല. परंतु अब तक आया नहीं। ഇന്ന് കർത്താവ് വരുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചോ? क्या आज प्रभु आएगा करके आज ऐसा हमने सोचा क्या? പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സഹിഷ്ണുതയുടെ വചനത്തിന്റെ ആവശ്യം. अगर अगर आपने सोचा ही नहीं है मतलब फिर धीरज का वचन अभी तक आपने थामा नहीं है। വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു, मतलब प्रभु आएगा करके ऐसा हमने सोचकर इंतजार कर रहे थे, പക്ഷെ വന്നില്ല. परंतु प्रभु आया नहीं। എന്നാൽ അത് ദുഃഖമല്ല. परंतु नहीं आया बोलकर मैं दुखी नहीं हूँ, അത് എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് ഇനിയും എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാനുണ്ട്. परंतु वो मेरे लिए प्रभु मेरे जीवन में और भी कुछ आत्मिक बातें मुझे प्रकट करके देना चाहता है, इसलिए प्रभु इंतजार कर रहा है या प्रभु देरी कर रहा है। അപ്പോൾ ഫിലദൽഫിയ സഭയാണ് इसलिए फिलाडेल्फिया मंडली है ഈ മറ്റ് 6 സഭകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഈ നിലയിൽ കർത്താവിന്റെ വരവിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും വരാതിരുന്നപ്പോൾ സഹിഷ്ണുതയോടെ അവർ സഹിച്ചു. बाकी 6 मंडलियों में से देखते समय में फिलाडेल्फिया मंडली जो 7वां मंडली अलग जो एक रीति से प्रभु का आगमन के विषय में खास रीति से वो लोग इंतजार करते हुए धीरज से वो लोग इंतजार किए। അപ്പോൾ നമ്മള് ഈ കാര്യത്തിൽ ജെയിംസിന്റെ പുസ്തകം യാക്കോബിന്റെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ याकूब का पुस्तक जब हम पढ़ते समय में ഈ സഹിഷ്ണുതയെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ കാണാൻ കഴിയും. वहाँ पर धीरज के विषय में स्पष्ट रीति से कहता है 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 7-8 വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ 5 का 7 और 8 पढ़ते समय में इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। Praise the Lord. നോക്കുക, എന്താ പറയുന്നത്? क्या लिखा है? എന്താണ് സഹിഷ്ണുതയുടെ വചനം? धीरज का वचन क्या है? കാത്തിരിക്കുക. जो किसान वो इंतजार कर रहा है കാരണം താന് വിളവ് നെല്ല് വിതച്ചിട്ടുണ്ട്. क्योंकि उसने बीज तो बोया है അതൊരു ഫലം കൊയ്യും. और उसका एक दिन कटनाई का समय आने वाला है। ഇതുപോലെ उसी रीति से ഇന്ന് കർത്താവ് വന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ ക്ഷീണിക്കുകയല്ല. अगर आज प्रभु नहीं आया बोलकर उससे उदास नहीं हो रहे, പിന്നെ എന്താണ്? बल्कि क्या ദീർഘക്ഷമ എന്ന ഭരണത്തിന് യോഗ്യമായ ക്രിസ്തുവോട് വാഴണമെങ്കിൽ സഹിഷ്ണുത ആവശ്യമാണ്. बल्कि धीरज में बढ़ते रहने के लिए उसमें उस विषय में मैं बढ़ते जा रहा हूँ, क्योंकि प्रभु जब आएगा तो धीरज से जितना मैंने इंतजार किया उसके हिसाब से मैं राज्य करूंगा उसके साथ। കർത്താവ് വരുന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസി, परंतु प्रभु जल्दी नहीं आएगा करके ऐसा सोचने वाला विश्वासी, കർത്താവ് വന്നാലും അവൻ പോകും. കാരണം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ജന്മം പ്രാപിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും പോകും. तो वो ऐसा विश्वासी भले उद्धार पाया है तो वो तो प्रभु के आगमन में तो जाएगा जरूर, പക്ഷെങ്കിൽ ഭരണത്തിൽ പങ്കാളിയാകാൻ പറ്റില്ല. परंतु राज्य में जब अधिकार जब प्रभु बांटते समय में उसको प्रभु कुछ दे नहीं पाएगा, क्योंकि वो प्रभु आया, കർത്താവിനെ അല്ല അവൻ ഓരോ ദിവസവും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. क्योंकि वो प्रतिदिन प्रभु का आगमन के विषय में वो धीरज नहीं धरा। प्रभु का आगमन में उसका कोई आशा नहीं था। അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുവീൻ इसलिए अपने हृदय को स्थिर करो। എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ്? मतलब क्या? വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുക, यानी कि ये बात तुम लोग आशा रखो कि प्रभु आ रहा है, പക്ഷെ വന്നില്ല. परंतु तो भी आज नहीं आया, അപ്പോൾ ക്ഷീണിക്കുകയല്ല. तो भी निराश नहीं होना। അപ്പോൾ എന്താണ് സഹിഷ്ണുത എന്ന് പറയുന്ന മൂല്യതയുള്ള യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഏറ്റവും അത്യുന്നതമായ ദീർഘക്ഷമ, അത് ആത്മാവിന്റെ വലിയൊരു ഫലമാണ് നമ്മളിൽ പ്രകടമാകാൻ തുടങ്ങും. बल्कि धीरज
जो प्रभु का जो सबसे बड़ा गुण है, आत्मा का जो फल है, वो धीरज में हम लोग बढ़ते रहे, आत्मा में हम लोग बढ़ते रहते समय में वो धीरज का बात हो, प्रभु का वो गुण में हम लोग बढ़ते रहने के लिए प्रभु हमें सहायता करेगा। അപ്പോൾ ഇതിന്റെ നന്മ എന്താണ്? ഈ സഹിഷ്ണുത ഉള്ള വിശ്വാസികൾക്ക് അവരുടെ ഭാഗ്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? तो ये इस रीति से इसका लाभ क्या है, यानी कि जो धीरज से धरते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं, वाट जोते रहने वालों का लाभ क्या होगा, प्रतिफल क्या है उनका? ഭൂലോകത്തിലെങ്ങും വരാൻ പോകുന്ന വലിയൊരു പരീക്ഷണ ദിവസം ഉണ്ട്. അത് യഹൂദനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് മഹോദരകാലം. पूरा दुनिया भर में एक ऐसा तकलीफ का, एक परेशानी का अवस्था पूरा दुनिया में आने वाला है। भले ही वो यहूदी के विषय में महाक्लेश का संकट देता है, तो അത് നിന്നെ ബാധിക്കില്ല. वो तुम्हारे ऊपर आएगा नहीं, അതിനു മുമ്പേ ഞാൻ നിന്നെ എടുക്കും. क्योंकि वो पूरा दुनिया पर आने वाला जो महाक्लेश के पहले ही मैं तुम्हें उठा लूंगा। അപ്പോൾ അതിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാരണ്ടി എന്താണ്? तो उसके लिए गारंटी क्या है? സഹിഷ്ണുതയെക്കുറിച്ചുള്ള വചനം. क्योंकि तुमने धीरज का वचन क्योंकि तुमने थामे रखा, हाँ। इसलिए उस दिन से मैं तुम्हें बचाए रखूंगा। 30 കൊല്ലം ജീവിക്കുമ്പോൾ जब तुम 30 साल जी रहे थे, ഓരോ ദിവസവും വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ये 30 सालों में तुमने क्या विश्वास करते जी रहा है? പക്ഷേ വരാൻ താമസിക്കുമ്പോൾ परंतु इन सब सालों में, समयों में प्रभु का आगमन देरी हुआ, तो സഹിഷ്ണുത എന്ന ആ വലിയ ഗുണം അവരിൽ വർദ്ധിച്ചു വരും. इन 30 सालों में धीरज का जो गुण है, वो फल उसमें उतना बढ़ता रहा। ഓ, ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത എത്രമാത്രം. इसलिए प्रिय, इस विषय में प्रभु का वचन का कितना बड़ा श्रेष्ठता है हमारे विषय में। അവിടെയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 2 തീമോത്തിയോസ് दूसरा तिमोथी 2-ാം അധ്യായം 11-ാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് ഈ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. 2:11 में पौलुस कहता है, यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं और उसके साथ जिएंगे भी, और अगला यदि बात। हम धीरज से सहते रहेंगे हाँ। तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। അടുത്ത വാക്യം आगे എന്താണ്? आगे यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा ആ इनकार ഇവിടെ करेगा। അർത്ഥം എന്താണ്? इसका मतलब क्या है? കർത്താവിന്റെ വരവിനെ ഇനി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. प्रभु का आगमन के विषय में अभी मैं कोई आशा नहीं रख रहा। കർത്താവിന്റെ വരവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. मैं मतलब प्रभु का आगमन के लिए मुझे कोई अभी इच्छा नहीं है। അപ്പോൾ ഈ കണക്ക്, ആ ദിവസത്തിന്റെ കണക്കുകളെല്ലാം കൂട്ടി तो जिस दिन से उसने वो निराशा होकर वो जीते समय में, उस दिन से उसका हिसाब लिया जाएगा। ഭീമാ സീറ്റിൽ बीमा सीट में, सिंहासन में, പ്രതിഫലത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ प्रतिफल के विषय में നമ്മൾ ഈ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. प्रभु हमें क्या करेगा? इनकारेगा, हमें ठुकराएगा, കാരണം നിനക്ക് സഹിഷ്ണുതയില്ലായിരുന്നു. क्योंकि धीरज से तू बड़ा नहीं। എന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം तू मेरा वाट जोते रहने के बदले വേറെ എന്തൊക്കെയോ നീ പ്രതീക്ഷിച്ചു. और कुछ बातों में तूने आशा धरकर या कुछ कमाने के लिए तू चला गया। കാരണം ഹൃദയത്തെ ഒരു യജമാനനെ 2 യജമാനെ ഒരുപോലെ സേവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. क्योंकि हमारे हृदय में, हमारा मन को 2 मालिक को एक साथ बराबर रीति से प्रेम नहीं कर सकते। ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ച് मैंने तुमसे प्रेम किया നിനക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ജീവൻ കൊടുത്ത് और तेरे लिए मैंने अपना प्राण अर्पण करके എന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് तुझे देखकर मैं भूमि पर आया, നിനക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ഞാൻ സഹിച്ചു. तेरे लिए मैंने सब कुछ सहा। എന്നാൽ ഞാൻ വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് അല്പം താമസിച്ചപ്പോൾ परंतु मैं आ रहा हूँ, मेरा आगमन के विषय में थोड़ा देरी क्या हो गया? നീ എന്ത് ചെയ്തു? तूने क्या किया? തള്ളിക്കളഞ്ഞു. मुझे ठुकराया। കർത്താവിന്റെ വിശ്വാസം തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്നല്ല, वो मतलब विश्वास को ठुकराया वैसा नहीं है, പിന്നെന്താണ്? बल्कि क्या ठुकराया? ഇപ്പോഴും കർത്താവ് വരുന്നില്ല. मतलब प्रभु अभी नहीं आएगा, वो आशा को ठुकराया। നോക്കുക. देखना അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? वहाँ तो उधर क्या होगा? നമ്മളെ നരകത്തെ തള്ളിക്കളയത്തില്ല, കാരണം ജീവൻ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവാണ്. तो हम लोग में हमको नरक में डाल देगा करके ऐसा नहीं है कि मैंने तुझे ठुकराया तो मैं प्रभु भी तुम्हें ठुकराएगा करके नरक में डालेगा, ऐसा नहीं है। विश्वासी नया जन्म पाया तो स्वर्ग जाएगा जरूर। അപ്പോൾ ഈ തള്ളിക്കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞ നരകത്തിൽ വിശ്വാസിയെ ഇത് എടുത്തിട്ട് പറയും നമ്മള് രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടും. कुछ लोग ये वचन को लेकर बोलते, देखो तू उद्धार तो पा लिया, आत्मा का उद्धार हो गया ना, लेकिन वचन क्या, तू पवित्र जीवन नहीं जिया तो प्रभु तुझे नरक में डाल देगा। അതല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം. ये ऐसा वो अर्थ नहीं बोल रहा है ये वचन को। കർത്താവിന്റെ സവിശേഷതയെ കുറിച്ചുള്ള വചനം, यानी कि प्रभु का जो धीरज का वचन, आगमन का वचन, അത് ഏറ്റവും സീരിയസ് ആയി എടുത്ത് उसको सबसे अधिक गंभीर रीति से थामे रखकर, അത് പ്രത്യാശയുടെ വചനമാണ്, जो आशा का वचन है, നമ്മളുള്ള വാഗ്ദത്തമാണ്. हमारे लिए प्रभु ने बहुत बड़ा प्रतिज्ञा दिया है। वो അത് പ്രതീക്ഷിക്കാതിരുന്നാൽ उस पर आशा न धरते हुए കർത്താവ് പോസ്റ്റ് പറയുന്നു. और प्रभु झूठ बोल रहा है, അപ്പോൾ കർത്താവ് വരാൻ താമസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് इसके वजह से प्रभु का आगमन दिन बर दिन
देरी हो रहा है करके देखकर കർത്താവ് വരുന്നതിന്റെ പ്രതീക്ഷ നമ്മൾ വിട്ടുകളയുന്നു. प्रभु आ रहा है करके वो आशा उससे दूर होकर അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് കർത്താവ് തള്ളി പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഉപമ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ठुकराने के विषय में प्रभु एक दृष्टांत प्रभु कहता है. കാരണം കർത്താവ് ഒരു വീട്ടു ഉടമസ്ഥനെ प्रभु एक बार एक घर का मालिक को അവിടെ ഒരു തക്ക സമയത്ത് ആഹാരം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ദാസനെ താൻ കണ്ടെത്തി. उसने सही समय पर खाना लाने का विषय में एक दास को उसने देखा. വായിക്കാം, നമുക്കത് ഈ കാര്യം തള്ളിപ്പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? वो भागों को हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने जो अभी दूसरा तिमोथी में हमने जो 2:12 में पढ़ा, बी पार्ट में पढ़ा कि तुमने अगर ठुकराया तो प्रभु तुम्हें ठुकराएगा करके, उस ठुकराने के विषय का थोड़ा अर्थ को समझने के लिए മത്തായി 24 मत्ती 24:24 45 മുതൽ 51 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഓക്കെ അവിടെ കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച്, വിശേഷാൽ യഹൂദന്മാരോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള വരവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും നമ്മളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. तो उसका 45 से 51 तक पढ़ते समय में वहां पर प्रभु का आगमन के विषय में बोला है. देखो ये दृष्टांत जो खास रीति से इसका जो ऑडियंस जो लोग हैं वो इजराइल के विषय में प्रभु डायरेक्टली बोल रहा है, तो भी आत्मिक रीति से जब ये वचन पढ़ते समय में हमारे लिए किस रीति से संबंधित है करके हम देखेंगे. अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे. धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा. परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बात जोता न हो और ऐसी घड़ी जिसे न जानता हो. ഓക്കെ, 42 വാക്യം കണ്ടോ? वहां पर देखा, हाँ, സഹിഷ്ണുതയുള്ള വചനം കാക്കുന്നില്ല. तो यहाँ पर ये दुष्ट दास ने धीरज का वचन जो उसको थामा रहना चाहिए था उसने नहीं किया. അപ്പൊ കർത്താവ് വരുന്നു എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഹൃദയം വളരെ ദുഷ്ടമായി. 48 में हम पढ़ते हैं कि ये इसने देखा कि दास मालिक नहीं आ रहा है, देरी से आ रहा है करके देखा, तो इधर देखो दुष्ट दास लिखा है. ये दास कभी दुष्ट हो गया? प्रभु जल्दी आ रहा है, प्रभु आने के लिए देरी हो रहा है करके ये बात को देखकर धीरज नहीं धरकर वो अपना आशा खो दिया, तो वो दास दुष्ट हो गया. ഇന്ന് കർത്താവ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ परंतु जो दो दास ये कहेगा नहीं मेरा प्रभु आज आ रहा है, ऐसा विश्वास करने वाला कौन है? ഇപ്പൊ ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ പറയുകയാണ്. सोचो कि गब्रियल दूत आकर कहा, ഇത് പറയാ നമ്മളോട് ഒരു സഹോദരനോട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പറയാ, एक भाई को आकर प्रकट होकर गब्रियल स्वर्गदूत ने आकर कहा ഇന്ന് വൈകിട്ട് കർത്താവ് വരും. आज शाम को प्रभु आएगा. ആ വ്യക്തി എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? तो फिर वो व्यक्ति कैसा रहेगा? എന്ത് ചെയ്യും? क्या करेगा वो? तैयारी करेगा बात जो करेगा. ആണോ? तैयारी करेगा क्या? നമ്മള് ദാനിയേലിലുള്ളവരുണ്ടോ? दानियल के विषय में हम देखते हैं ഒരു ആത്മീയനെ സംബന്ധിച്ചോളം അവ എല്ലാ ദിവസവും ഒരുങ്ങുകയാണ്. एक आत्मिक जन के विषय में देखा जाए तो उसका तैयारी रोज नॉर्मल रीति से है. അദ്ദേഹത്തെ സിംഹത്തിന്റെ ഗുഹയിൽ ഇടാൻ പോവുകയാണ്. उसको अभी उसको खबर आया दानियल को कि उसको सिंह के गुफे में डालने वाला है. അപ്പം സിംഹത്തിന്റെ ഗുഹയിൽ ഇടാൻ പോയപ്പോൾ അന്ന് ഉപവാസം എടുത്തു അദ്ദേഹം. तो दानियल को जब खबर मिला कि उसको सिंह के गुफे में डाला जा रहा है, तो क्या उस दिन उसने उपवास किया क्या? ദാനിയേൽ പുസ്തകം 6:10 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ दानियल 6:10 में हम पढ़ते हैं അവൻ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ मतलब जैसा हर हाँ पढ़ना. जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तब अपने घर में गया, हाँ. जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, हाँ. और अपनी रीति के अनुसार अपने रीति के अनुसार ऐसा वह दिन हाँ. में हाँ. 3 बार अपने परमेश्वर के सामने हाँ. घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद Okay. करता था. देखो, तो उसका रीति कल जो उसने जो रीति किया आज भी उसने वही रीति किया. സ്പെഷ്യൽ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടോ? मतलब अभी खास प्रार्थना चौथा प्रार्थना किया गया? ഇല്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരുങ്ങാനുണ്ടോ? अभी कुछ नया तैयारी किया गया? എല്ലാ ദിവസവും ഒരുങ്ങുകയാണ്. क्योंकि दानियल कैसा जी रहा है? रोज वो तैयार होकर जी रहा है. ഒരുക്കം ഇല്ലാത്തവർക്കാണ് मतलब जिस विश्वासी को जीवन में तैयारी नहीं है उनको लिए ऐसा समाचार खास घटना लगकर वो तैयारी शुरू करता है. നമുക്ക് ആ സഹിഷ്ണുതയുടെ വചനം അറിയാമെങ്കിൽ प्रियो, अगर हमको धीरज का वचन का सही अर्थ समझ गए तो ഇന്ന് രാവിലെ ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ എന്നോട് പറയുകയാണ്, कि सोचो कि आज गब्रियल दूत ने आकर मेरे को कहा ഇന്ന് വൈകിട്ട് കർത്താവ് വരും. आज शाम को प्रभु आएगा. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? मैं क्या करूंगा?
പ്രതീക്ഷ ഇല്ലാത്തവനാണെങ്കിൽ अगर मैं आशा नहीं धरा था इतना दिन तक എന്ത് ചെയ്യും? तो मैं आज क्या करूंगा मैं ആ, फुल तैयारी എന്നാ ഞാൻ പറയുകയാണ് परंतु मैं कहूंगा Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड പക്ഷെ എനിക്ക് വൈകിട്ട് ഇന്ന് ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് നാസിക്ക് വിശുദ്ധമായിട്ട് വൈവിഷിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു പോകും. परंतु जब दूध आने के बाद मैं कहूंगा ओ प्रेज लॉर्ड अच्छी बात है परंतु ना आज शाम को वेडनेसडे मीटिंग नासिक असेंबली में रोज हमारा मीटिंग रहता है मैं तो उसमें जाना पड़ेगा मुझे കാരണം ദൂതൻ പറഞ്ഞത് എനിക്കൊരു പ്രധാന വാക്യമല്ല. കാരണം എല്ലാ ദിവസവും ഇത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാണ്. ठीक है तो दूध ने आज सुबह सवेरे उठकर बोला यीशु का आगमन के विषय में बोलकर ये खबर मेरे लिए खास खबर नहीं है क्योंकि मैं रोज ये खबर सुनकर मैं आशा में जी रहा हूँ कि मेरा प्रभु आ जाएगा आज का खबर बड़ा नहीं लगेगा मुझे ദൂതൻ പറയുന്നതിന് മുൻപ് क्योंकि स्वर्गदूत बोलने से पहले ही കർത്താവ് തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്. प्रभु ने मुझसे पहले ही बोल दिया था ഇതാണ് ധീരജ വചനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സഹിഷ്ണുതയുടെ വചനം കാത്തുകൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം. इसी का मतलब है धीरज का या सहनशीलता का वचन धीरज का वचन को थामे रखना അപ്പോൾ യജമാനൻ വരുമ്പോൾ तो जब मालिक आ रहा है करके देखते समय में സഹിഷ്ണുതയുടെ വചനം കാത്തുകൊള്ളുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയെ मतलब जिस विश्वासी जिसने धीरज का वचन को थामे रखा है उस दास അവര് 47 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുകയാണ് 47 में हम पढ़ते हैं യജമാനൻ അവനെ തനിക്കുള്ള സകലത്തിനും ആരാക്കി വെക്കും. जो मालिक जब आएगा और उसने जब देखा कि दास धीरज से इंतजार कर रहा था उसको क्या करेगा 47 में वो उसका संपत्ति पर अधिकारी अपना सारे संपत्ति पर उसको अधिकारी ठहराएगा ഓ, praise the Lord. आमेन നോക്കുക, देखना प्रियो ആ സഹിഷ്ണുതയുടെ വചനം കാക്കുന്നതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത എന്താണ്? जो धीरज से प्रभु का वचन को थामे रहने वालों का खासियत देखा स्पेशलिटी देखा आपने സകല ഭൂവാസികൾക്കും വരാൻ പോകുന്ന കഷ്ട ദിവസത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ കാക്കുമെന്ന വാഗ്ദത്തം മാത്രമല്ല, तो केवल ये जब पूरा दुनिया पर विपत्ति आते समय में उस विपत्ति के दिन में महाक्लेश के दिन में मैं तुम्हें संभाले रखूंगा करके सिर्फ वही वाचा का वचन उतना ही नहीं പിന്നെന്താണ്? बल्कि और क्या करेगा प्रभु അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ദൈവദാസ് जो ऐसा धीरज से इंतजार करने वाला प्रभु का दास या विश्वासी लोग, वो कोई भी क्यों ना हो അവനെ ഞാൻ ആരാക്കും? उसको मैं क्या करूंगा ഞാൻ അവനെ യജമാനനാക്കും. मैं उसको मालिक बनाऊंगा प्रभु बनाऊंगा ഓ, എത്ര വലിയ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. कितना श्रेष्ठ बात है ना അത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് അതീതമാണ്. वो हमारा बुद्धि से भी परे है അത് നമ്മുടെ കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല, वो हमारा आंखें देखा नहीं ചെവി है കേട്ടിട്ടില്ല. कानों ने सुना नहीं है എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് परंतु जो प्रभु से प्रेम करता है അവന്റെ സഹിഷ്ണുതയുടെ വചനത്തെ കാക്കുന്നവരോട് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം സത്യമാണ്. Amen. പോസ്റ്റ് പറയുന്നു. Amen. जो लोग प्रभु का ये धीरज का आगमन का वचन को थामे रहने वालों के विषय के लिए उनके लिए प्रभु का सारा वाचा है और प्रतिज्ञा है उन लोग के लिए खास है അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സദൃശ്യവാക്യം 13 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. नीति वचन प्रोवर्ब्स 13 का 13 में हम पढ़ते हैं ആ വചനം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാത്തവനെ കർത്താവ് തള്ളി പറയും. तो जब प्रभु ने कहा कि जो ये वचन को थामे नहीं रहता मैं उसको ठुकराऊंगा കാരണം അവിടെ 13 അധ്യായത്തിന്റെ 13 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് 13 का 13 में जो वचन को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है. ആണ്. പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന വചനം ഏതാണ്? നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വായിച്ചതാണ്. प्रतिफल मिलने वाला वचन कौन सा है या नीरज का वचन या ആ വചനത്തെ നിന്ദിക്കുന്നവർ ये वचन तो जो प्रभु ने बोला हुआ उस बातों को ठुकरा दिया तो എന്ന് പറഞ്ഞാൽ मतलब क्या കർത്താവ് വരുന്നതിനെ നിസ്സാരമായി കാണുക. यानी कि प्रभु का आगमन को हल्के से ले लिया അന്ത്യകാലത്തെ ഇങ്ങനെ പരിഹാസികൾ എഴുന്നേൽക്കും. ऐसा अंतिम दिनों में बहुत सारे ठट्टा उड़ाने वाले लोग उठकर आएंगे രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അന്ന് മുതൽ കേൾക്കുന്നതാണ് വരുന്നു. अरे उद्धार पाया हुआ उस दिन से मैं सुन रहा हूँ प्रभु आ रहा है സഹിച്ചു മടുത്തു. मैं सहते सहते मैं थक गया हूँ എന്ത് പറയുന്നത് സംഭവിക്കുന്നു? तो क्या होगा उनका हालत ദുഷ്ടദാസനായി. वो व्यक्ति वो विश्वासी दुष्टदास बन गया എന്നാൽ എത്ര താമസിച്ചാലും परंतु कितना भी देरी क्यों ना हो സഹിഷ്ണുതയുടെ വചനം വർദ്ധിക്കുന്നതനുസരിച്ച് उसके अंदर वो विश्वासी के अंदर धीरज का वचन बढ़ते जा रहा है उसके अनुसार അവൻ അതിമഹത്തായ പ്രതിഫലത്തിന് യോഗ്യനായി തീരുകയാണ്. वो बड़ा प्रतिफल का वो योग्य काबिल बनते जा रहा है അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രതിഫലം കളയുന്നത് കർത്താവല്ല, इसके लिए हमारा जो प्रतिफल खोने का कारण प्रभु नहीं है ഇവരാരാണ്? बल्कि कौन है നമ്മളാണ്. हम लोग खुद प्रतिफल नष्ट कर रहे हैं നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണ്? हमारा जिम्मेदारी क्या है प्रियो ഇതിന് ഒരു നിഴലായിട്ടാണ്
इसका एक छाया का रीति से ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മന്ന നിരസിച്ചത്. इसराइल के लोगों ने मन्ना को ठुकराया. മന്ന എന്താണ് കൊടുത്തത്? मन्ना क्यों दिया गया था? അവർക്ക് ആ ഒരു നല്ല ദേശത്ത് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ആ ഒരു ദർശനമാണ് മന്നയിലൂടെ കൊടുത്തത്. तो तुम लोग बहुत जल्दी एक अच्छा वाचा का देश में तुम लोग प्रवेश करने वाले हो करके उसका एक छाया का रीति से, चिन्ह रीति से उनको मन्ना प्रभु देते जा रहा था. നമ്മൾ പാടുന്നതുപോലെ जैसा हमने गीत गाया, എന്റെ ദേശം ഇവിടെയല്ല, मेरा देश यहाँ नहीं, സിയോൻ ദേശമാണ്, सियोन देश है, അങ്ങോട്ട് യാത്രയാണ്. उसकी उस देश की ओर यात्रा कर रहे हैं. പക്ഷെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ परंतु यात्रा करते समय में ഈ സഹിഷ്ണുതയുടെ വചനം ये धीरज का वचन, അല്പം വെള്ളം കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ जो मतलब क्या थोड़ा समय के लिए जब पानी नहीं मिला तो അവരെന്ത് ചെയ്തു? लोगों ने क्या किया? ദൈവത്തോട് പിറുപിറുത്തു. परमेश्वर के खिलाफ, मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाया. അപ്പൊ കർത്താവ് വരാൻ താമസിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷണമാണ് പിറുപിറുത്ത്. 10 പ്രാവശ്യം യഹൂദന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ നിയമത്തിലെ വിശ്വാസികൾ അവരുടെ പ്രതിഫലം നഷ്ടമാക്കി നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. तो इस रीति से मतलब हमारा प्रभु का आगमन देरी होते समय में जो सबसे बड़ा एक गुण लोगों के अंदर प्रकट होता है वो है कुड़कुड़ाते रहने का. यही स्वभाव इजरायली लोगों ने लगभग 10 बार उन लोग ने प्रभु की परीक्षा किया कुड़कुड़ाते हुए. അപ്പം ദൈവത്തിന് ദൈവം ഞങ്ങളെ അവിടെ ഇസ്രായേൽ കനാൻ ദേശത്ത് കൊണ്ടെത്തിക്കും എന്നുള്ള പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് मतलब प्रभु हमें जो वाचा दिया था कि हमें कनान देश में लेकर जाएगा करके वो उस आशा को लोग खो बैठे അവർ പറയുകയാണ്. और वो लोग बहस करने लगे. സംഖ്യാപുസ്തകം 21 16 മുതലുള്ള 11 മുതലുള്ള 4 മുതലുള്ള 21 4 മുതൽ വാക്യങ്ങളുണ്ട്, നമ്മൾ വായിക്കണ്ട. सिर्फ रेफरेंस लिख देना, गणना नंबर संख्या गणना का पुस्तक 21 का 4 से 6 में पढ़ते समय में वहां पर हम देखते हैं അവർ ദൈവത്തോട് പറയുകയാണ്, वो लोग परमेश्वर से कहता है മരുഭൂമിയിൽ മരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ മിസ്രയീം ദേശത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് എന്തിന്? हमें इस जंगल में मरुभूमि में देश में लेकर आकर हमें मारने के लिए, मार डालने के लिए हमें मिस्र देश को छुड़वाकर यहाँ पर लेकर आया है क्या? ഈ സദൃശമായ ഒരു വാക്യമുണ്ട്. नीति वचन में हम लोग वचन पढ़ते हैं. ചിലര് വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ कुछ लोग जब शब्द बोली बोलते समय में വാളുകൊണ്ട് കുത്തുന്നത് പോലെ സംസാരിക്കുന്നു. वो लोग मानो ऐसा कर रहे हैं मानो चाकू लेकर किसी का सीना भोग रहा है. കർത്താവിന്റെ വചനം എങ്ങനെയാണ്? परमेश्वर का वचन कैसा है? തളർന്നിരിക്കുന്നവരെ താങ്ങാൻ അറിയേണ്ടതിന്, जो कमजोर और दबे हुए लोगों को आश्वासन दे सके ऐसा कोमल और मधुर बोली है, वचन है प्रभु का. ഞാൻ ഒന്നാം രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കും, मैं सवेरे उठता हूँ, എന്റെ പിതാവ് എനിക്ക് मेरा पिता मेरे लिए എങ്ങനെയുള്ള വാക്യാണ് തരുന്നത്? इस प्रकार का वचन देता है. ആശ്വാസത്തിന്റെ വാസം. आश्वासन करने वाला, मन को ठंडा करने वाला बोली वचन. നീ മനുഷ്യപുത്രന്മാർ അതിസുന്ദരൻ, तू मनुष्य पुत्रों में अति सुंदर, ലാവണ്യം നിന്റെ നാവുകളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നു. मधु तेरा होठों में भरा हुआ है. ഇവിടെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഇപ്പോൾ ഈ കനാൻ ദേശം മിസ്രയീമിൽ അടിമവേല ചെയ്ത് സ്വന്തമായിട്ട് വീടില്ല, സ്വന്തമായിട്ട് അവർക്ക് ഒന്നുമില്ല, അടിമപ്പണി ചെയ്ത് ജീവിച്ച ഈ ജനത്തെ അത്ഭുതമുള്ള നിലയിൽ വിടുവിച്ച് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അവരിപ്പോൾ വാളുകൊണ്ട് കുത്തുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിന് വളരെ വേദനയായി. तो ये इजरायली लोगों का अवस्था देखो, इतने सालों तक वो लोग मिस्र देश में गुलामी करता रहा, कोई भी प्रकार का उन लोगों को सुकून नहीं, चैन नहीं, खुद का घर नहीं, जमीन नहीं, जायदाद नहीं, कुछ भी वो लोग नहीं, एक प्रकार का शांति भी नहीं था. ऐसे लोगों को परमेश्वर अद्भुत रीति से उन लोगों को छुड़ाकर कनान देश में लेकर आने के विषय में संभव में आते समय में वहां पर एक छोटा सा विषय जब आ गया तो वो लोग ऐसा कुड़कुड़ाने लगे मानो तलवार लेकर परमेश्वर के सीने में बोलकर परमेश्वर को, हृदय को दुखी करने वाला बातें वो लोग बोलने लगे. ഇവിടെ അപ്പവുമില്ല, यहाँ पर इस देश में रोटी नहीं है, ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളവുമില്ല, हमको पीने के लिए पानी नहीं है. അവർ കള്ളം പറയാണ്. वो लोग झूठ बोल रहे हैं. മന്ന ഉണ്ട്. उन लोग को मन्ना था उनके पास. 21 5 വാക്യം, उसका 21 का 5 में गणना ഈ संख्या സാരമില്ലാത്ത മന്ന ഞങ്ങൾക്ക് എന്തുള്ളൂ? പണ്ണ? നിന്ദിച്ചു, വചനം നിന്ദിച്ചു. उसका आखिरी भाग पढ़ना. यहाँ न तो रोटी है न पानी, हाँ. और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखी हैं। इस निकम्मे रोटी मतलब ये रोटी का कुछ फायदा नहीं है, ऐसा रोटी हम खा रहे हैं. വചനത്തെ നിന്ദിച്ചോ? उन लोग ने वचन को ठुकराया गया. സഹിഷ്ണുതയെ കുറിച്ചുള്ള അപ്പമാണ്. देखो क्योंकि मन्ना का खासियत क्या है, उन लोगों के अंदर धीरज बढ़ाएगा ताकि देश में वो लोग खुशी से, आनंद से प्रवेश करें. उस रोटी को ही वो लोग ने ठुकराया. അപ്പോഴാണ് പിന്നെ ദൈവത്തിന് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമമായി. तो इस विषय में था प्रभु यहाँ पर दुखी हुआ. അപ്പോഴാണ് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തത്? तभी प्रभु ने क्या किया? സർപ്പങ്ങളെ അയച്ചു. वहां पर अग्नि सांप को उतारा. നമ്മുടെ സദൃശ്യവാക്യത്തിൽ എക്ലീസിയാസ്റ്റിൽ ഒരു വചനമുണ്ട്. सभा उपदेश में हम पढ़ते हैं. അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് 10 അധ്യായത്തിന്റെ 8 വാക്യത്തിൽ 10 का 8 മതിൽ एक्लीसियास्टिक्स. പൊളിച്ചാൽ പാമ്പ് കടിക്കും. अगर दीवार तोड़ दिया, हाँ
जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। हाँ, जो बाड़ा या दीवार तोड़े उसको सर पर डसेगा। വചനത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ വചനം ഐശ്വര്യമാണ്, നന്മയാണ്, ജീവനാണ്. तो ये बाड़ा यानी कि वचन को दिखाता है। वचन हमारे लिए आशा से भरने वाला, भलाई और उत्तमता को बढ़ाने वाला बात है। ഈ വചനം കൊണ്ട് ദൈവം നമ്മളെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ये वचन के द्वारा प्रभु ने हमें ढक दिया है, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. क्योंकि हमने मसीह को हमने धारण किया है। ക്രിസ്തുവിന് പുറത്തു പോയാൽ मसीह के बाहर गया तो വെളിപ്പാമ്പുണ്ട്. बाहर सर्प इंतजार कर रहा है काटने के लिए। സാത്താൻ നമ്മളെ വഞ്ചിക്കും. शैतान हमें धोखा देगा। ആ ജഡമോഹം, वो शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതാപം जीविता का घमंड, ഇത് പിതാവിൽ നിന്നല്ല. ये पिता की ओर से नहीं। ഇതിനെ പിന്നാലെ പോയാൽ इसके पीछे गए तो സഹിഷ്ണുതയുടെ വചനമില്ല. धीरज का वचन तुझ में नहीं बढ़ रहा। അപ്പൊ അത് ദൈവം അവിടെ മന്ന കൊടുത്തതിൽ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? तो परमेश्वर उनको मन्ना देने का कारण क्या था? ഇന്ന് സഹിഷ്ണുതയുടെ വചനം പോലെയുള്ള ഒന്നാണ് മന്ന. तो आज हमारे लिए जो वचन पढ़ते समय में जैसा धीरज बढ़ता है, वैसा उन दिनों में इजरायली लोगों के लिए धीरज बढ़ने के लिए दिया गया था मन्ना। നമുക്കവിടെ വായിക്കാം. നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് സംഖ്യ 11:7 വാക്യം. മന്നയുടെ രുചി എന്ന് നോക്കാം. गिनती गणना नंबर्स उसका 11 का 6 में मन्ना का रुचि क्या है, स्वाद क्या है, हम पढ़ते हैं नंबर्स 11:6-7। जब मूसा ने यहोवा से कहा, तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार। मन्ना तो धनिये के समान था हाँ, ये, और हाँ। उसका रंग रूप मोती का सा था। ആ, लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते थे, चक्की में पीसते, ओखले में कूटते। ആ, 8 വാക്യം 11:8. हाँ, 11। हाँ वही पढ़ो हाँ। उसका स्वाद तेल में बने हुए पुए के समान ആ, था। ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും എണ്ണയിൽ ചുട്ട ദോശ കഴിച്ചിട്ടില്ല. तो ये इजरायली लोगों ने जिंदगी में कभी भी इस रीति से तेल में मिलाकर रोटी बनाकर पका के खाया हुआ स्वाद जीवन में कभी नहीं वो लोग ने चखा है। ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒലിവ് ട്രീയിൽ നിന്നുള്ള ഓയിലാണ്. तो इजरायली लोग जब वो लोग जो तेल वो लोग जो लेते हैं वो ओलिव से पर्वत, ओलिव का जो जैतून का ओलिव पर्वत जो वृक्ष का तेल से तेल बनाते हैं वो അത് लोग। മിസ്രൈമിലില്ല. वो मिस्र देश में नहीं है, എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? परंतु उनको कहां पर प्रभु ने दिया? അത് വചനത്താലുള്ള ആത്മാവിന്റെ നന്മയാണ്. तो वो उसका मतलब क्या है? वो वचन के द्वारा आत्मा का भलाई के विषय में है। वो പിന്നെ നമ്പേഴ്സ് 16:31 വായിക്കുമ്പോൾ 16 का 31 में वही गणना 16 का 31 അതിന്റെ രുചി ഒന്നും കൂടെ വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. उसका स्वाद को और प्रकट करके बताया है। ആ. ഇസ്രായേലിലെ ആ സാധനത്തിന് മന്ന എന്ന് പേർ വിളിച്ചു. 16:31. സോറി എക്സഡസ് निर्गमन एक्सोडस സോറി इसराइल के घराने ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा और वह धनिये के समान श्वेत था और उसका स्वाद मधु के बने हुए पुए का सा था। ഇസ്രായേൽ മക്കൾ എന്തെങ്കിലും 400 വർഷത്തെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അവർ തേൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? इजरायली लोगों ने अपना 400 साल के जो गुलामी में लोग जीते समय में उनकी पीढ़ी ने कभी भी मधु का स्वाद या उसके मिलावट हुआ स्वाद वाला भोजन कभी खाया है क्या? ഇല്ല. कभी नहीं खाया। അവർക്ക് മധുരം എന്തെന്ന് അറിയില്ല. उन लोग को मीठा क्या है करके उन लोग अपने जीवन में कभी नहीं जाना है। എണ്ണ എന്തെന്ന് അറിയില്ല. तेल क्या है वो लोग नहीं जानते। അപ്പോൾ അവരെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യാണ്? ऐसे लोगों को प्रभु क्या कर रहा है? പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശം. वो लोग ऐसा देश में लेकर जा रहे हैं जहाँ पर दूध और मधु बहने वाला नगर में प्रभु उनको लेकर जा रहा है। 400 കൊല്ലം जो जरा सोचो 400 साल तक ഈജിപ്ഷ്യൻ ആഹാരം കഴിച്ച് അതിന് രുചി പറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരു ജനം. मतलब मिस्र देश का स्वाद खाना खाते उनका पूरा उनके अंदर जो मिस्रीय स्वभाव से और स्वाद से भरे हुए लोग। നമ്മള് നമ്പേഴ്സ് 11 വായിക്കുന്നുണ്ട്. गणना गिनती का 11 4, 5, 6 വാക്യങ്ങൾ അവർ പറയുകയാണ്. അവര് സമ്മിശ്ര ജാതികളായിട്ട് ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുകയാണ്. 4, 5, 6 में पढ़ते समय में वहाँ पर 4 का शुरुआती पढ़ना फिर जो मिली जुली भीड़, ये मिली जुली जिट मतलब क्या इजरायली लोग अभी उनका अवस्था मिली जुली जैसा हो गया उन लोग का। ഞങ്ങള് മിസ്രൈമിൽ വെച്ച് വില കൂടാതെ തിന്നിട്ടുള്ള മത്സ്യം, വെള്ളരിക്ക, മത്തങ്ങ, ഉള്ളി, ചുമന്നുള്ളി, ചുറ്റും എല്ലാം ഉള്ളിയാണോ? क्या 5 पढ़ना हमें वे मछलियाँ स्मरण है हाँ। जो हम मिस्र में सेत में खाया करते थे हाँ। और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। हाँ बस परंतु അതിന്റെ 6 വാക്യം. और 6 में परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, हाँ। यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी नहीं देख पड़ता। നോക്കുക. അപ്പോൾ മിസ്രൈമിലെ ആഹാരം എന്താണ്? मिस्र का भोजन को देखो
ഏതാണ് മിസ്രൈമിലെ ആഹാരം? इसराइल का भोजन के बारे में हमने पढ़ा 5 में, क्या क्या था? ആ അത് കനാൻ നാട്ടിൽ കിട്ടില്ല. ये जो भोजन 5 में लिखा हुआ ये आहार कनान देश में नहीं मिलेगा. അപ്പോൾ ഈ ദോശയിൽ എന്തുണ്ട്? तो मतलब ये जो रोटी मन्ना के द्वारा वो लोग बनाया हुआ रोटी में क्या था? പാലിന്റെയും തേനിന്റെ രുചിയുണ്ട്. जो दूध और मधु का स्वाद है जो कनान देश में उनको भरपूरता से मिलने वाला है. അപ്പൊ ഓരോ ദിവസവും इसलिए एक एक दिन ഈ അവര് കനാൻ ദേശത്ത് ചെല്ലുകയാണ്. वो लोग एक दिन वो लोग कनान देश में पहुंचने वाले हैं. അവിടെ അവിടെ അല്പം അല്പം തേൻ നാക്കെ തൊട്ടി കഴിക്കാനല്ല. तो वहां पर क्या कनान देश में पहुंचने के बाद एक एक उंगली से थोड़ा थोड़ा दाग मधु चखने के लिए या शहद चखने के लिए नहीं वहां पर प्रभु उनका नगर में लेकर जा रहा है. 1 ലിറ്റർ 2 ലിറ്റർ കുടിക്കാൻ പറയുന്നു. मतलब वहां पर जाएगा तुम लोग 1-2 लीटर सीधा तुम लोग मधु तुम लोग पी लेना. वैसा भरपूरता से भंडारता से देने के लिए प्रभु उनको लेकर जा रहा है. അപ്പൊ ദൈവം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? प्रभु क्या कर रहा है? പാലിന്റെയും തേനിന്റെയും രുചി തിന്ന് 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 तो इन लोगों को अभी मरुभूमि में रहते समय में, जंगल में रहते समय में धूप और मधु का स्वाद उनको थोड़ा थोड़ा दे देकर അവരുടെ പഴയ സ്വഭാവം, പഴയ ഉള്ളി, ചുവന്നുള്ളി, ചിറ്റുള്ളി ഇതെല്ലാം മാറി उनके अंदर का जो मिश्रीय स्वाद जो है, जो खीरी का, जो कांदे का, जो लहसुन का, ये सब स्वाद हटाते हटाते कम करते करते സഹിഷ്ണുതയുടെ വചനം धीरज का वचन के द्वारा ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയില്ലെങ്കിലും भले हम लोग उधर पहुंचने के लिए देरी हुआ तो भी ഇപ്പൊ തന്നെ ഞങ്ങൾ രുചിക്കുകയാണ്. अभी हम लोग कनान देश का रुचि हमारे मुंह में है. ഓ praise the Lord. हमें ഇതാണ് സഹിഷ്ണുതയുടെ വചനം. यही तो है धीरज का वचन प्रियो. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അത് വേണ്ട. परंतु हमें ये वो नहीं चाहिए, मन्ना नहीं चाहिए. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് സ്വർഗ്ഗത്തിലോട്ട് ചെന്നാൽ ഉടനെ അങ്ങ് സ്വർഗ്ഗം സന്തോഷിക്കുകയാണ്. प्रिय ऐसा गलतफहमी में नहीं रहना कि अचानक अगर हम लोग तुरंत स्वर्ग में पहुंच जाएंगे पूरा स्वर्ग आनंदित हो जाएगा, ऐसा नहीं है. ഒരു ജഡിക മനുഷ്യൻ ചെന്നാൽ അവനൊന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല. एक शारीरिक विश्वासी स्वर्ग में जाने के बाद स्वर्ग का परिस्थिति देखेगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा. അവിടെ ചെന്നാലും वो भले ही कैसा तो पहुंच तो गया, ഒരു ചെറിയ കുട്ടി നരകത്തിൽ ചെന്നതുപോലെ परंतु एक छोटा नरक जैसा अनुभव रहेगा उसको स्वर्ग में जाने के बाद. അവിടുത്തെ ആസ്വാദനം വേറെയാണ്. क्योंकि वहाँ का स्वर्ग का मनोहरता अलग है. ഇവിടെയുള്ളതൊന്നും അവിടെ ഇല്ല. इस भूमि का कुछ भी बातें स्वर्ग में नहीं है. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ तो उधर का स्वर्ग की बातों को ഇവിടെ വെച്ച് इधर ही भूमि में रहते समय में രുചിച്ച് 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 स्वाद लेते चखते നമുക്ക് സമൃദ്ധിയുമായിട്ട് അനുഭവിക്കാം. ताकि हम लोग स्वर्ग में जाकर भंडारता से भरपूरता से खास पा सके. ദൈവം വഴിയെ ഒരുക്കുകയാണ്. उसका रास्ता प्रभु हमें धीरज का वचन से देकर बढ़ाने का कोशिश कर रहा है. പക്ഷെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പറയാ परंतु इस्राएली लोगों ने क्या कहा? ഞങ്ങൾക്ക് അത് വേണ്ട. हमको ये मन्ना नहीं चाहिए. ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം? हमको क्या चाहिए? ഇറച്ചി വേണം. हमको अच्छा मांस चाहिए, അതാ मच्छी चाहिए. ദൈവം പറഞ്ഞു तो प्रभु ने क्या बोला? ശരി നിനക്ക് ഇറച്ചി തരാം. ठीक है मैं तुमको मांस देता हूँ. ആ നമ്മള് അത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. हम लोग ने भी वो खाया है. അല്ലേ? കർത്താവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? प्रभु ने क्या किया? നമ്മളെ എബ്രായ ലേഖനം 6:1 മുതൽ 8 വരെ വായിച്ചാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. നമ്മൾ ആ വാക്ക് എടുക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ പിന്നെ വായിച്ചാൽ മതി. रेफरेंस के लिए लिंक देना है. इब्रानियों की पुस्तक 6 का 1 से 8 तक पढ़ते समय में वहाँ पर वो कुछ बातों को हम देखते हैं. ആ ഇവിടെ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇറച്ചി ഇല്ല. तो अभी इजरायली लोगों को अंदर एक आग्रह आया कि हमको मांस खाना है करके. നമ്മളെ 11 നമ്മുടെ അതായത് സംഖ്യാപുസ്തകം 11:31 മുതൽ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ गिनती का पुस्तक उसका 11 का नंबर्स 11:31 से पढ़ते समय में वहाँ पर हम देखते हैं യഹോവ घटना. ഒരു കാറ്റടിപ്പിച്ചു. यहोवा ने एक बहुत बड़ा हवा भवंडर लाया. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? और फिर क्या हुआ? കാളയെ കൊണ്ടുവന്നു. हाँ समुद्र से बटेरे उड़ा के हाँ बटेरे को उड़ाकर लाया എന്നിട്ട് അവരുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത് നിർത്തി. और उनके घर के सामने गिराया. 11:32 പറയുകയാണ് 11 का 32 में हम पढ़ते हैं ജനങ്ങൾ ചെയ്തതെന്ന് അറിയാമോ? लोगों ने क्या किया. അന്ന് പകൽ മുഴുവനും उस पढ़ना 32 और लोग उठकर उस दिन भर और रात भर हाँ। और दूसरे दिन भी दिन भर बटोरों को बटोरते रहे. हाँ बस. അപ്പൊ എത്ര ദിവസമാണ് ഇവർ പിടിക്കുന്നത്? कितना दिन वो लोग ने बटोरा? അന്ന് പകൽ മുഴുവൻ, उस दिन दोपहर पूरा दिन, രാത്രി മുഴുവൻ, रात भर പിന്നെ പിറ്റേന്നാൾ മുഴുവൻ. और अगले दिन पूरा. മന്ന വേണ്ട. मन्ना इतना खुशी दिलचस्पी मन्ना में नहीं था. അന്ന് മന്നയൊന്നും പറക്കാൻ പോയില്ല. उस दिन वो लोग मन्ना भी उस दिन आया था लेकिन मन्ना को बटोरने नहीं गए वो लोग. അന്ന് മുഴുവനും उस दिन
अगले दिन पूरा दिन उन लोगों ने ഏകദേശം 3 ദിവസം लगभग 2 दिन 3 दिन तक കാടയെ പിടിച്ചു കൂട്ടുക. वो लोग वो बर्डे को बटोरते रहे. ഏറ്റവും ബലഹീനനായ വ്യക്തി പോലും 10 പറയിലധികം പിടിച്ചത്. मतलब वहां पे उसका मतलब सबसे एकदम कमजोर व्यक्ति भी 10 चिड़िया 20 चिड़िया पकड़कर वो लोग लेकर आए. അപ്പോൾ സഹിഷ്ണുതയുടെ വചനം നിഷേധിച്ചതുകൊണ്ട് तो क्योंकि वो लोग ने धीरज का वचन को वो लोग ने ठुकराया, ഈ മന്ന ഏതുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് मतलब ये निष्फल मन्ना यानी ये कुछ भी प्रयोजन नहीं है, ये मन्ना ऐसा बोलकर ठुकराने की वजह से. പിന്നെ മന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? मन्ना मतलब कौन है प्रयोग? കർത്താവ് യേശുവിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, അവന്റെ വചനത്തെയാണ്, उसका वचन को दर्शाता है, സഹിഷ്ണുതയെ കുറിച്ചുള്ള വചനമാണ്. धीरज का वचन है वो. അവർ യാത്രയിലാണ്. और वो लोग यात्रा में है ना, എന്നിട്ട് പോലും तो भी ആ കനാൻ ദേശത്തിന്റെ രുചി വേണ്ട. उनको कनान देश जो जिस नगर में वो लोग जाने वाले हैं वो देश का स्वाद उनको नहीं चाहिए. 11:33 वाक्യാണ്. 11 का 31 में हम पढ़ते हैं, 33. ये सॉरी 33 में. मांस उनके मुंह में था हाँ. और वे उसे खाने न पाए थे. यहोवा का कोप उनकर भड़क उठा और उसने उनको बहुत बड़ी मार से मारा. നോക്കുക, ദൈവം അവരെ परमेश्वर ने उनको मारा. എന്താ അതിന്റെ കാര്യം? कारण क्या है? എന്താ അതിന്റെ കാര്യം? क्या कारण है? എന്താ കാര്യം? അവര് തിന്നത് കാടയല്ല. क्योंकि उन लोग ने जो मांस जो खाया वो स्वाभाविक रीति का मांस नहीं था. നമ്മളിവിടെ അതിന്റെ 74 സങ്കീർത്തനം വായിക്കുമ്പോൾ 74 भजन संगीता में हम पढ़ते हैं, അതിന്റെ 14 വാക്യം. उसका 14 ആ, भजन संगीता 74 14. हाँ, तूने तो लिव्यातानों के सिर टुकड़े टुकड़े करके जंगली जंतुओं को खिला दिए. ആ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? परमेश्वर ने क्या किया? ലിവിയാതാനെ लिवियातान को पकड़कर അതിനെ ചിറക് വെപ്പിച്ച് उसको टुकड़े टुकड़े कर उस टुकड़े को पंख देकर എവിടെ കൊണ്ടുവന്നു? कहां पर डाल के गिराया? അവർ തിന്നത് മാംസമാണ്. तो उन लोग ने जो भेड़े का जो मांस खाया है करके बोल रहे हैं, वो वास्तव में किसका मांस था? लिवियातान का मांस था. वो ലിവിയാതാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? लिवियातान कौन है? യെശയ്യാവിന്റെ 27 അധ്യായം 1 വാക്യത്തിലുണ്ട്. आइजाया 27 का 1 में. ഈ ലിവിയാതാൻ എന്ന് പറയുന്നത് मतलब ये लिवियातान किसको दर्शाता है? आइजाया അക്കര സർപ്പമാണ്. 27:1 पढ़ना. उस समय यहोवा अपनी कड़ी बड़ी और दृढ़ तलवार से लिव्यातान नामक वेग और टेढ़े चलने वाले सर्प को दंड देगा. हाँ, तो ये लिवियातान कौन है? टेढ़ा चलने वाला एक सर्प है. ആ, അപ്പൊ അവർ തിന്ന उन लोग ने मतलब किसको खाया? उन लोगों ने सर्प को खाया. एक सर्प को खाया उन लोग. കാര്യം എന്താ? कारण क्या है? സഹിഷ്ണുതയുടെ വചനം ത്യജിച്ചു കളഞ്ഞവർക്ക്. क्योंकि जिन लोगों ने धीरज का वचन को ठुकराया, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ 1:10 അവരെ പോലെ നമ്മൾ ദ്രവ്യാഗ്രഹികളാകരുത്. इसके लिए हम लोग पहला कोरिन्थी 10वां अध्याय में पढ़ते हैं, उनके समान हम लोग भी दुरिच्छा करने वाले, मोहित रहने वाले लोग ना बने. നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ക്രിസ്തുവിനെ ആയിരിക്കണം. हम लोग लोभी स्वभाव में ना गिरे, क्योंकि हमारा आग्रह हमेशा सिर्फ और सिर्फ मसीह ही रहना चाहिए. നമ്മളെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു. क्योंकि प्रभु ने हमको मिस्र से बचाया. നാം ദൈവത്തിന്റെ പുരോഹിതന്മാരാണ്. हम लोग अभी प्रभु के याजक बन चुके हैं. നമ്മൾ രക്തം കൊടുത്ത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയവരാണ്. हमें लहू देकर मूल दाम देकर खरीदे हुए लोग हैं, വിശുദ്ധരാണ്. पवित्र लोग हैं, വേർപെട്ടവരാണ്. अलग किए हुए लोग हैं, ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്. प्रभु के बच्चे हो चुके हैं. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കെ ये सब हो गया हमारे जीवन में होने के बावजूद भी ദൈവത്തിന് കോപം ജനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ परमेश्वर का क्रोध को उठाने के लिए നാം കർത്താവിന്റെ വരവിനെ നിന്ദിച്ച് और प्रभु का आगमन को ठुकरा कर उसको ठुकरा कर ദൈവം ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് ഈ സഹിഷ്ണുതയുടെ വചനം ഓർത്ത് ജീവിച്ചാൽ എല്ലാം ദൈവം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. देखो प्रियो, अगर एक विश्वासी प्रभु का धीरज का वचन को थामे रहकर उस वचन पर आश्रय करके जिएगा तो उस विश्वासी के लिए जो भी आवश्यकता है वो प्रभु उसको समय समय पर पूरा करके देगा. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ജനങ്ങൾ ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടി നിലവിളിച്ചത്? परंतु लोगों ने क्यों मांस खाने के लिए अभिलाषा हुआ, इच्छा किया, लोभी हुआ? അവർക്ക് ദൈവം മാംസം കൊടുത്തിരുന്നോ? क्या उन लोगों को प्रभु ने मांस दिया था? क्या നേരത്തെ കൊടുത്തിരുന്നോ? पहला उनको दिया था? क्या അവർക്ക് മന്ന മാത്രമല്ല, उन लोग को केवल मन्ना है सिर्फ दिया नहीं था. അവിടെ നമ്മള് പുറപ്പാട് പുസ്തകം 16:12 വായിക്കുമ്പോൾ निर्गमन एक्सोडस 16 का 12 में हम पढ़ते हैं. इस्राएलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है. उनसे कहा दे कि गोधूली के समय तुम मांस खाओगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे. കണ്ടോ, രാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് മന്ന കിട്ടും, सवेरे तुमको मन्ना मिलेगा വൈകിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട്? और शाम को क्या है? ഒറിജിനൽ കാട. അത് ദിവ്യാദാനല്ല. तो यहाँ पर जो ओरिजिनल बड़ा जो चिड़िया है वो ओरिजिनल चिड़िया उनको मिलेगा. वो संख्या गणना पुस्तक में जो लिव्यातान को तोड़कर दिया वो नहीं.
പക്ഷെങ്കിൽ परंतु എന്തുകൊണ്ട് മന്ന വേണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല? उन लोग ने मन्ना नहीं चाहिए करके क्यों बोल रहे हैं वो लोग? അവർ या ദൈവത്തിന്റെ പ്രൊവിഷൻ കൂടാതെ तो वो लोग मन्ना को टुकरा कर दूसरा अन्य बातों पर वो लोग ने क्यों मान किया? क्योंकि प्रभु ने जो सुविधा पहले से ही रखा था उसको वो लोग ने टुकरा कर, ദൈവം അവർക്ക് മന്ന കൊടുത്തിരുന്നു. प्रभु ने उनको मन्ना तो दिया ही था അവർക്ക് വൈകുന്നേരം അവർക്ക് കാടയും കൊടുത്തു. और शाम को उन लोगों को असली मांस उनको दिया था जिसमें न्याय नहीं है. എന്നാൽ परंतु ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ, ये खाते समय में, ഈ വഴിയാത്രയിൽ ഞങ്ങളത് രുചിക്കുമ്പോൾ, ये इस मरुभूमि के सफर में, इस जंगल के सफर में यात्रा करते समय में, वो खाना खाकर उस खाना का स्वाद में आनंदित होकर चलते समय में, ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന ദേശം हम लोग जिस देश में पहुंचेंगे ദോശ പോലെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഒന്നോ രണ്ടോ ദോശയല്ല. तो वहां पर हम लोग को आज मन्ना लेकर एक दो डोसा ही सिर्फ खाना पड़ रहा है, ऐसा नहीं हमको उधर मिलेगा. ഞങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ ആഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്, हमको उधर का भोजन का खासियत ऐसा है कि അവിടെ നമുക്കവിടെ വായിക്കാൻ അവിടെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അവിടെ 12 ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തർ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കനാൻ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്നുണ്ട്, സ്പൈ അയക്കുന്നുണ്ട്. हम जानते हैं कि जब इजरायली लोग जब कनान देश के निकट जब वो लोग पहुंचे थे तो उन लोगों ने 12 गोत्र से एक व्यक्ति को उन लोग ने चुनकर 12 जासूसों को उन लोग रहस्य में जासूस बनकर उन लोगों ने कनान देश को देखने के लिए भेजा था. കനാൻ നാട്ടിൽ എന്താ ഉള്ളത്? कनान देश में क्या है? നമ്മൾ സംഖ്യാപുസ്തകം 13-23 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, गणना का 13 का 23 में हम पढ़ते हैं. तब वे एशकोल नामक नाले तक गए और वहां से एक डाली दाखों के गुच्छों समेत तोड़ ली और 2 मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले गए और अनारों और अंजीरों में से भी कुछ ले आए. ഇത് ഈജിപ്തിലുണ്ടോ? ये खाना, ये भोजन मिस्र में है क्या? नहीं, ഈജിപ്തിൽ എന്താ ഉള്ളത്? मिस्र में क्या था हमने पढ़ा? प्याज, ഉള്ളിയും ഉള്ളിയുടെ मतलब लहसुन कांदा और कांदा का वर्ग के बातें. ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ വളരുന്നത്, मतलब वो मिस्र देश का जो खाना है वो भूमि के अंदर उगता है. ഭൂമിയോട് ബന്ധപ്പെട്ടത്. मतलब भूमि से मिलने वाली बातें. നമ്മൾ പോകുന്ന ദേശമോ हम लोग जाने वाला देश कौन सा है? ഉയരത്തിലെ ദേശം. ऊपर का देश है, स्वर्ग का देश है. ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല, भूमि का नहीं, ഉയരത്തിലുള്ള ചിന്തിപ്പേ. ऊपर की स्वर्ग की बातों में तुम मन लगाओ. അതിന് രുചി കിട്ടണ്ടേ? उसका रुचि स्वाद चाहिए कि नहीं? അതിനാണ് സഹിഷ്ണുതയുടെ വചനം കാത്തുള്ളത്. इसीलिए धीरज का वचन को थामे रहना बहुत जरूरी है. ഓ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. मैं ആ ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുക. वो स्वाद आज हम लोग वचन के द्वारा प्रतिदिन हम लोग अनुभव कर रहे हैं प्रियो. ഇപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ സഭയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് കർത്താവ്. आज प्रभु के मंडली के विषय में प्रभु कहता है അവളുടെ നാവിന്റെ കീഴെ उसके जबान के जीभ के नीचे പാലും തേനുമാണ്. दूध और मधु बह रहा है. പണ്ടങ്ങനായിരുന്നു. पहला कैसा था? തൊണ്ടയാണെങ്കിൽ തുറന്ന ശവക്കുഴി. हमारा जीव अगर खुला तो कब्र और जहर है. മാറ്റം എങ്ങനെ വന്നു? कैसा हम लोग बदल गए? നമ്മൾ കർത്താവിനെ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്തു. हम लोग जब प्रभु को हम लोग खाया पिया तो हम लोग ने पूर्ण रीति से हम लोग बदल गए. നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന ദേശം എത്ര इसके लिए प्रियो हम लोग जब जाने वाला देश कितना अद्भुत और सुंदर नगर है जिस यहाँ पर हम जा रहे हैं. വിശ്വാസത്താൽ കണ്ടുകൊണ്ട് विश्वास के द्वारा उस नगर को देखते हुए ഈ സഹിഷ്ണുതയുടെ വചനത്തെ इस धीरज का वचन को, അവർ ഏറ്റവും നല്ലതിന് क्योंकि उन लोगों ने सबसे अच्छा और उत्तम बातों का आशा रखा സ്വർഗീയമായതിനെ തന്നെ और जो स्वर्गीय है इब्रानियों 11 में उस बातों को वो लोग ने इच्छा रखा. അവർ അതിനെ തന്നെ അവർ കാക്ഷിച്ചു. उसी के विषय में वो लोग ने आशा धरकर जिया. നമ്മള് ഒരു വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ, एक वाक्य हम पढ़ते हैं എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അവരെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്? परमेश्वर ने क्यों उनके साथ ऐसा किया. സങ്കീർത്തനം 78-22 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ, भजन संगीता 78 का 29 में 78-22 सॉरी 78-22 इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था, न उसकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया। നോക്കുക, ജനം പുറപ്പെട്ടു പോകുന്നു. वहां पर देखो उनका अवस्था क्या हुआ. प्रभु ने इस रीति से कठोरता से लोगों के साथ क्यों व्यवहार किया. കുറെ പേര് പോന്നപ്പോഴൊക്കെ പോരുകയാണ്. क्योंकि बहुत लोग क्या हो गए, वो लोग जब निकल रहे थे बोलकर सब लोग साथ में निकले. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്തില്ല. उन लोगों ने निकलते समय में मैं यहोवा परमेश्वर पे विश्वास करके उन्हीं पर मैं आश्रय करूंगा करके ऐसा मन लगाकर नहीं निकले वो लोग. ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിറക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ്? प्रभु हमको बुलाकर फिर यात्रा कराते समय में कैसा कराता है. മരുഭൂമി. हमारा जगह कहाँ रहेगा? जंगल, मतलब पूरा मरुभूमि बंजर जमीन रहेगा. നിനക്ക് കർത്താവേ നീ അല്ലാതെ എനിക്കൊരു നന്മയുമില്ല. मतलब ऐसा रास्ते में चलते समय में उसको क्या, वो विश्वासी का मन में क्या रहेगा, प्रभु तेरे अलावा और कुछ नहीं है मुझे बोलकर वैसा नगर में वो चल रहा है. 139 സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, 139 भजन संगीता में हम पढ़ते हैं നീ മുൻപും പിൻപും അടച്ചു. तू आगे और पीछे
मुझे बंद किया है നിന്റെ കൈ എന്റെ മേൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു. और तेरे हाथों को मेरे ऊपर रखा है। എനിക്ക് ഭാരമായി എന്നല്ല, वो मेरे लिए बोझ हुआ ऐसा नहीं, ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കര ജ്ഞാനമാണ്. ये मेरे लिए 139 का 5 और 6 में हाँ। ये ज्ञान मेरे लिए बहुत बड़ा है। നീ നിനക്കായി എന്നെ വേർതിരിച്ചു. क्योंकि तूने तेरे लिए ये मुझे अलग कर दिया। ഞാൻ ലോകത്തിന് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു. क्योंकि मैं अभी संसार के लिए क्रूसित हो चुका हूँ। ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല, अभी मैं नहीं जी रहा, ഓ കർത്താവിനായിട്ട് ജീവിക്കുക. बल्कि मेरा जीवन सिर्फ प्रभु के लिए है। അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു, इसीलिए मेरे लिए जीना मसीह മരിക്കുന്നത് ലാഭം और मरना लाभ है। എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? मतलब क्या प्रियो, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി इस प्रकार का विश्वासी മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ मरने के बाद അവന് കിട്ടാൻ പോകുന്ന പ്രതിഫലമോ എത്ര ലാഭമാണ്. उसको मरने के बाद जब वो प्रभु का राज्य में प्रवेश करते समय में उसको मिलने वाला प्रतिफल सब लाभदायक वाला प्रतिफल रहेगा। എന്നാ സഹിഷ്ണുതയുടെ വചനം കാത്തുകൊള്ളാത്തവർ മരിച്ചാലോ? परंतु जिसने धीरज का वचन को थामा नहीं रहा, वो लोग जब मरेंगे तो क्या होगा? ഏ? वो लोग हानि उठाएंगे, എല്ലാം പോയി. वो लोग सब खो बैठेंगे, ഏ? ലജ്ജ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. वो लोग सिर्फ लज्जित और रहेंगे वहां पर। അപ്പോൾ നമ്മള് എഫേസ്യ ലേഖനം एफेसों का पुस्तक 3:12 വാക്യത്തിൽ 3 का 12 ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. यही बात को हम पढ़ते हैं। അവനിൽ ആശ്രയിച്ചിട്ട് पढ़ना 3:12 जिसने हमको उस पर विश्वास करने से साहस और हाँ। भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। हाँ, ओ। भरोसा कर हाँ। भरोसा कर प्रभु के पास आ सके। നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ मतलब हम लोग विश्वास करना मतलब നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്, विश्वास तो कर रहे हैं പക്ഷെ ആശ്രയമില്ല. परंतु भरोसा नहीं है। विश्वास है परमेश्वर अच्छा है करके, लेकिन वो എന്നങ്ങാണ്ട് വരും, കർത്താവ് വരും. प्रभु आएगा, वो तो कभी तो आएगा करके बोला था। ഓക്കെ, ठीक है, എന്റെ പാപങ്ങളൊക്കെ ക്ഷമിച്ചു. मेरा पाप तो क्षमा हो गया, പക്ഷെങ്കിൽ परंतु അനുദിന ജീവിതത്തിൽ प्रतिदिन जीने के लिए കർത്താവ് ഒരു ആശ്രയമായി തീരുന്നില്ല. प्रभु ही मेरा भरोसा है, उसी पर ही मैं आश्रय करूंगा करके। അപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ വചനം, इसलिए प्रभु का वचन, ഏത് വചനം? कौन सा वचन? സഹിഷ്ണുതയെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വചനം. धीरज का तुमने मेरा ये धीरज का वचन को അത് സൂക്ഷ്മമായി കാത്തുകൊള്ളുന്നെങ്കിൽ उसको खास रीति से एकदम संभाल कर तुमने थामा रहा എല്ലാ ദിവസവും हर दिन। കർത്താവ് ഇന്ന് നീ വരും. हे प्रभु तू आज आएगा, ഓ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. प्रेज द लॉर्ड। വൈകിട്ട് പറയുകയാണ്, शाम को भी कह रहे हैं, നീ വന്നില്ല, സ്തോത്രം. हे प्रभु धन्यवाद आज तू आया नहीं, എനിക്ക് ദീർഘക്ഷമ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. क्योंकि मेरे अंदर धीरज बढ़ गया। ഓ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. हमें അങ്ങനെ നമ്മൾ ശീലിച്ചാൽ ऐसा आदत हो गया तो നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. हमारे घर में कुछ भी नहीं है बोला तो या कंगालपन भी रहेगा तो भी धन्यवाद हमेशा निकलेगा होठों से। സഹോദരന്മാർ ഇടപെടുമ്പോൾ ऐसा विश्वासी जब भाइयों के साथ बात करते समय में ക്ഷിപ്രകോപം വരികയില്ല. उसको गुस्सा नहीं आएगा, കാരണം അവൻ ധീരതയുടെ വചനത്തെയാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. क्या वो सभी भाइयों का विषय को सहने के लिए पहले से ही धीरज का वचन उसके अंदर बड़ा है, इसलिए गुस्सा नहीं आएगा। ഏറ്റവും വലിയ സൗമ്യനായ मतलब वो विश्वासी मंडली में सबसे ज्यादा सौम्य भाई रहेगा। സ്വർഗം ഏറ്റവും വലിയ സൗമ്യനായ, इस दुनिया का जो सबसे बड़ा सौम्य व्यक्ति സ്വർഗം വിട്ട് താഴ്ന്നു വന്ന, जब जो स्वर्ग छोड़कर नीचे आया, ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിക്കാതെ परमेश्वर का समानता को पकड़े ना रखकर തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി अपने आप को नम्र करके എവിടെ വന്നു? कहाँ आया? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നു. हमारे अंदर आया। അവന്റെ സൗമ്യത വെളിപ്പെടുകയാണ്. उनका सौम्यता और धीरज को हम लोग बाहर प्रकट करा रहे हैं। നമ്മളെ വെളിപ്പെടുത്തുകയല്ല, हम अपने आप को प्रकट नहीं करना, കർത്താവിനെ വെളിപ്പെടുത്താം. हमें प्रभु को प्रकट करना है। അപ്പോൾ ഈ സഹിഷ്ണുതയുള്ളവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും? इसलिए धीरज का वचन को थामे रहने वालों को क्या होगा, क्या मिलेगा उनको? കൂടെ വാഴും. वो हमने क्या पढ़ा, हमने जो धीरज धरेगा वो मेरे साथ। दूसरा तिमोथी में हमने पढ़ा ना, धीरज जो- से सहता रहेगा, सहने वालों को वो राज्य करेगा प्रभु के साथ। मैं അപ്പം നമ്മള് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 10-11 വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന വചനത്തിന്റെ ആ വാക്തത്വം എത്ര വിശാലമായിട്ടാണ് നമ്മളെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാൻ ദൈവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. मैं इसलिए प्रिय प्रकटीकरण का पुस्तक 3 का 19-20 में हमने जो पढ़ा हुआ, जो धीरज का वचन को जो तुम थामे रहना करके जिसके वजह से उसके साथ मिलने वाला जो प्रतिज्ञा भी वो कितना अद्भुत रीति से प्रभु हमको दे रहा है, वो वचन ही कितना प्रतिज्ञा से भरा हुआ है। കർത്താവ് ഒരു കുറ്റവും പറയാത്ത സഭ അതാണ്. प्रभु ने एक भी गलती जिसमें नहीं ढूंढ पाया या बता पाया हुआ एकमात्र मंडली है फिलाडेल्फिया मंडली। കർത്താവിന്റെ ഹൃദയാഗ്രഹ പ്രകാരമുള്ള സഭ. मतलब ऐसा मंडली जो प्रभु का पूरा हृदय आग्रह से इच्छा के अनुसार जीने वाला मंडली।
നമുക്കും നമ്മളെ ദൈവം വിളിക്കുന്നത് ഫിലദൽഫിയ സഭയായിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത്. उसी रीति से प्रियो आज हमें भी प्रभु जब बुलाते समय में एक फिलाडेल्फिया मंडली का नजरिए से देखकर हमें भी बुला रहा है. കർത്താവ് നമ്മൾക്ക് ഈ സഹിഷ്ണുതയുടെ വചനം, इसलिए प्रभु हमको ये धीरज का वचन से, ഇത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. प्रियो ये कोई छोटा बात नहीं है. എന്നോട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ചോദിക്കും, मुझे जब मैं उधर पहुंचूंगा तो प्रभु मुझसे पूछेगा, നാസിക സഭയിൽ ഇന്ന ദിവസം ഇത്രാം തീയതി ധീരജിന്റെ വചനമൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ? तू उस दिन याद है तुझे उस दिन ये तारीख के इतना बजे से लेकर इतना बजे तक तूने उधर जाके नासिक मंडली को जाकर धीरज का वचन का एक बहुत बड़ा प्रचार तूने बांटा, അത് യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നില്ല. परंतु उसमें क्या सच्चाई था? നിനക്ക് സഹിഷ്ണുത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. क्योंकि तेरे अंदर तो धीरज नहीं है, നീ കപടഭക്തനാണ്. तू ढोंगी है, അതുകൊണ്ട് इसलिए കപടഭക്തിക്കാരന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടും. तो ढोंगीपन का प्रतिफल मिलेगा, അല്ലേ? है ना? അപ്പൊ കർത്താവ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും, इसलिए प्रभु आपको भी पूछेगा, കപടഭക്തനാണ് പ്രസംഗിച്ചതെങ്കിലും मतलब भले ही एक कपटी आदमी ने आपको प्रचार किया, വചനം എന്തായിരുന്നു? लेकिन वचन कैसा था? सत्य वचन, ये कहता हूं। खरा वचन, ये सत्य खरा वचन भले ही एक कपटी ने प्रचार किया तो भी तुमने किस मन से सुना? അപ്പൊ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. इसलिए प्रियो ये प्रभु का धीरज का वचन हम सबके साथ लेखा लेने वाला वचन है ये. കർത്താവേ, നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് इसलिए प्रियो हम लोग जब सब लोग स्वर्ग में मिलेंगे बोला तो हमें हमारा मिलना कितना बड़ा आनंद प्रकट करेगा. പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല. परंतु शायद हम लोग एक दूसरे को मिलना शायद संभव नहीं होगा, അവിടെ റാങ്ക് വേറെയാണ്. क्योंकि वहाँ पर पदवी सभी भाइयों का अलग अलग है. എനിക്ക് ടോമി പാസ്റ്റർ ഒന്ന് അവിടെ ചെന്ന് കാണാം. അദ്ദേഹം ഭയങ്കര റാങ്കില് അങ്ങോട്ട് ദൂതന്മാരിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. मुझे वहाँ पर टॉमी मास्टर को जाकर मिलने के लिए होगा नहीं, क्योंकि वो बहुत शोभामय होकर और स्वर्गदूतों का एस्कॉर्ट के साथ रहेगा. मैं मिलने जाऊंगा तो स्वर्गदूत मुझे धक्का देगा. നമ്മുടെ കാറ്റഗറിപ്പെട്ടവരെ കാണാം. परंतु तो मैं जो छोटा कैटेगरी हो झुंड हूँ, उसी झुंड के लोगों को मैं मिल पाऊंगा. എന്നാലും അവിടെ ചെല്ലാൻ പറ്റിയല്ലോ ടോമി, എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മള് സമാധാനപ്പെടുക അല്ല. इसके लिए प्रियो കിട്ടാവുന്ന പൂർണ്ണ പ്രതിഫലം കിട്ടണം. मैं इसके लिए प्रियो ऐसा गलत फहमी में नहीं रहना, अरे कैसा तो मैं स्वर्ग में चले जाऊंगा, मैं बच गया ना बोलकर ऐसा गलत मनोभावना में नहीं रहना प्रियो. मैं हम लोग को ऐसा दौड़ना है मानो मुझे पूरा का पूरा प्रतिफल चाहिए बोलकर ऐसा यत्न करके हमें भागना है. കർത്താവ് എന്റെയാണ്, प्रभु मेरा है, അവൻ രക്തം എന്റെയാണ്, उनका लहू मेरा है, എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് മരിച്ചത്, उन्होंने मेरे लिए मरा, അവന്റെ മുഴുവൻ എനിക്കാണ് उनका सब कुछ मेरा है. എന്നാണ് വായിച്ചത്. ऐसा हमने क्या पढ़ा? യജമാനൻ തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും हमने जैसा पढ़ा कि जब मालिक जब आते समय में दास को जब देखा तो उसने क्या किया? मालिक का जो भी कुछ था वो सबका विषय में प्रभुत्व और अधिकार का स्वामीपन का अधिकार वो दास को दिया. നമുക്ക് സമയം നഷ്ടമായിട്ടില്ല. इसके लिए प्रियो हमारा समय खो बैठा ऐसा नहीं सोचना. ഓ, praise the Lord. Amen. നമുക്ക് കർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ നിലയിലേക്ക് ഉയരാം. Yes, इसलिए प्रभु ने जो इच्छा रखा है उनका देरी के आने की वजह से एक इच्छा तो भी रखा है, उस इच्छा में हम लोग पूरा बढ़ते रहे. Praise the Lord. प्रभु हम सबको सहायता करे. आमीन.